معي. أول حاجة تيم 10. تمام. أنا جلال، معانا آلاء وهاجر وسهاد وكريم وليزا ومنار وأدهم. هنتكلم النهاردة عن 8 Operation Management Functions لشركة اسمها شركة الفؤاد. شركة الفؤاد is a trading and importing trucks spare مش parts. هو جلال ده معانا ولا مش معانا؟ معاك والله. طب مش فاتح انت مش فاتح الكاميرا ولا فاتح من مكان؟ فاتح. في 2 جلال موجودين قدامي. ما هو عشان بس فاتح واحد من البي سي وواحد من التليفون علشان اعرف افتح الكاميرا يعني. طيب اوكي. هي الشركة موجودة في شارع دولة يان في شبرا، شبرا مصر، في أغخان. الديبارتمنتس الموجودة فيها هي السيلز ديبارتمنت والأكاونتنج ديبارتمنت واتش ار وسبلاي تشين. هنبتدي بأول اوبريشن مانجمنت فانكشن. هنبتدي بالأول الفوركاستنج. عندنا الفوركاستنج أصلا meaning predict the future value of a variable of interest to know what we supply and what will the demand be. The application of Fouad in forecasting was they forecast for demand of the customer. They depend on naive. They use naive forecasting to know the demand of the next month. The pattern is cycle, not seasonal or trend. They use measure to measure accuracy and error for forecasting. They also use analytics like historical demand to know how they will set the prices of the product. COVID-19, impact of COVID-19. In the beginning, before the pandemic, there was settled demand of trucks and they can use naive forecasting easily. there كانش فيه big difference between the two months before the pandemic. After the pandemic, there are two courses of the pandemic. First one, the beginning of pandemic, there were sometimes demand decreases, as many people didn't use this product, so it's difficult for them to forecast the next month. And during the waves of pandemic, at the last, the companies begin to work again, so they need to their product and their services, so they're difficult to forecasting demand because there is limited number of working hours because of pandemic and limited number of production items. It causes shortage of supply and they didn't meet the demand. We recommended that they can use MAPE as a tool to measure the error and efficiency. It will be more efficient to know the errors between and difference between the demand and actual demand and the supply of them. Now we will start clean operation with Monar. Okay, good morning Dr. أيمن. دلوقتي هنتكلم عن اللين اوبريشن. اللين اوبريشن هي فكرتها عبارة عن انها بتorganize الورك سيستم to increase the efficiency وان انا اعمل eliminate للويست. جلال لو انت بتقلب السلايدز. اوكي، البيزنس ابلكيشن بتاعتنا انه الويست في الكومباني عبارة عن الديفكشن برودكت. الديفكشن برودكت بتlead to other waste زي الويست of time والmoney والresources. As when they found a defect in the production, they need to get it back to the supplier and purchases new ones. To eliminate the waste in the company, they use
the idea of increasing the quality of the product. So to increase the quality of product, they need to maintain a quality standard and increasing the purchasing criteria from the suppliers, even if they found that the suppliers not giving them the suitable quality they need, they change the supplier in order to have the same standards of the quality to make the customer satisfied at the end. The high quality product will help him to eliminate the waste, as its long lifetime will be more than. So in this idea, the waste will be about 1% or less than, according to his information. COVID-19 impact due to lockdown يعني اضطروا انه الفاكتوريز كان عندها هانجنج للانفنتوريز بتاعتهم، وما كانوش ما عرفيش ان هم يجيبوها، فبالتالي they break down a lot amount of inventories. Another type انه ال prices بتاعت ال product increases up to 50%، فال prices بقت very high. Last thing recommendation lean operation بالنسبة لهم كانت ماشية suitable، ما كانش فيها big problem قوي، فأنا recommended ليهم ال value stream mapping in order بس إنه لو في non value added components ممكن إن هم يعملوا eliminate ليها فيقللوا ال waste at overall. Now I will let my team member Hagar will introduce the capacity planning. Hello, Dr. Ayman. Capacity planning is determining the ability of production line, service department, or production to meet specified demand over a period of time. The application بتاع Fouad company, they do not have a specific strategy to follow. What they do is knowing how many products each warehouse can take and how many workers need to manage these warehouses. The Fouad company is always over capacity, as they believe in over capacity is better than being under capacity, because if they were under capacity, the competitor will leave them and go to the client will leave them and go to the competitor immediately. The benefits that the Fouad company sees that capacity planning make, that they make them achieve their goals more efficient, more faster. الفاكتورز that affect الفاكتورز اللي بتشوفها ان هي بتأثر على الكاباسيتي بلاننج بتاعتها هي الايرورز اللي بتحصل جوه الوير هاوسز، زي مثلا ممكن يحصل ووتر ليكج او يحصل مثلا ناس كهربائي، زي ما حصل عندهم قبل كده مره، حصل تسريب ميه وبوظ لهم عدد كبير من البرودكت، وكان واخد فتره الوير هاوس ده عشان يتصلح. تاني حاجه البوتل نيك بتاعت الفؤاد كومباني هي الريسبونس بتاع السبلاير، التايم اللي بياخده السبلاير عشان يأدابت او مع change in demand، ده بالنسبه لهم بوتل نيك. الاكشنز اللي بيعملوها عشان يقدروا ان هم يكيب اب ويز الماركت، ان هم دايما بيعملوا زي سكان كده للديماند بتاع الماركتنج اول باول، عشان يقدروا يعرفوا الديماند بتاع كل فتره. الكوفيد امباكت كان عليهم ان هم في الوقت بتاع الكوفيد الديماند قل قوي، فاضطر ان هم بقى عندهم انفنتوري كبيره قوي، فده اثر عليهم في الكوست بتاع ان هم في اداره الوير هاوسز دي والايجار بتاعها. احنا بنريكومند ليهم ايه؟ ان هم يستخدموا الافشنسي واليوتيلايزيشن، وده بانهم يعرفوا الاكشوال اوتبوت والافكتيف كاباسيتي والديزاين كاباسيتي. برضه احنا بنريكومند ليهم ان هم يستخدموا التراكنج استراتيجي، لان هي اقرب اللي هم بيستخدموه. اصلا هم دايما بيحبوا ان هم يكونوا اوفر كاباسيتي، بس بيبقى اوفر كاباسيتي من غير ما يكون عندهم مانجمنت او فاهمين هم ازاي هيعملوا كده. فالتراكنج دي هتبقى افضل ليهم، لان هي هتبقى ازيد من الديماند بشويه، بحيث ان هم ما يعلوش الكوست، او لو حصل حاجه زي اللي حصل في كورونا ما يأثرش عليهم زي ما أثر في الفتره اللي فاتت. And now with inventory management is Lisa. Inventory management is a system operation function which is part of the supply chain that is responsible for the flow of goods from manufacturers to warehouses and where the inventories are stored, and from these warehouses to the selling points such as distribution center or retailers. There are different types of inventory
There are such as raw material inventory, work in process inventory, finished good inventory, and maintenance and repairing inventory. But for these companies, they only have finished goods inventory because they are import and export companies, so they don't manufacture or they don't produce products. And about 30% of the working capital is invested in inventory in this company. Next slide. Business applications of inventory management in a Fouad company. They use an automated software to record the inventories that they have in their warehouses and also the products that they purchased. They use or apply the first in, first out technique, which simply means the old products are offered for sale before recent products. They also use inventory management in identifying when to order and how much to order. How much to order by using the economic order quantity model, and when to order by identifying the reorder point and controlling the safety stock. COVID. Okay, the ad company and especially their inventories were highly affected by the COVID-19 because of the restricted regulations and boundaries between the countries, which turned in limited and unstable transactions between these countries, and this company mainly depend on the foreign suppliers. So our recommendation for this company about inventory management is using the APC approach. It's an inventory classification approach that helps them to identify which products have higher percentage of their annual dollar volume, so they can focus their resources on it, not focusing their resources on other products that maybe have a high percentage of their total inventory items, but not high percentage of the annual dollar volume. Lisa, they don't have currently an inventory classification system? No. Not at all? They told me no. Did you recommend this to them? Yes. What did they say? They liked it. They said that did they tell you how? Did they ask you how do we do it, and you explained it? No, I think they can find it from the internet. Okay, well, if I am the person from the company and I'm asking you how do I apply the ABC approach, can you explain it to me? Yes, okay. You have like a list of all the items that you have in your inventory, and you classify these items into levels such as A, B, C levels, and these levels mainly depend on their percentage of their annual dollar volume. For example, the A level or the A class, it contains the higher percentages of the annual dollar volume, while B have higher lower percentages, and C class had the lowest percentage of the annual dollar volume. And how to calculate the annual dollar volume? You multiply the annual volume or annual demand for this product, multiply by the cost or the unit cost of the unit. All right, thanks, Lisa, very much. Go ahead. Thank you. And now Karim will explain the supply chain. Hello, can you hear me? Is this working? Hello? كريم سامعينك. شغالة. Okay, تمام, sorry. I will be talking about the supply chain in Fouad. First, I will be talking about the definition of supply chain. Supply chain is basically the entire process of making and selling commercial goods, all the way from raw materials to the end consumer and satisfying them. This is important because a successful supply chain is a major competitive aspect for a company to have against its competitors. And the application of a supply chain in Fouad, they believe that the ordering process is the most important because they can choose the quality of the product they purchase, which later indicates if the product will sell and satisfy their consumers. Fouad doesn't use blockchain, however. They use a dedicated software they independently made to track and monitor everything in their company, such as sales,
purchases and account receivables and payables, inventory, and stock. When it comes to supply chain trends, they keep track with it by attending a conference that happens every year in Egypt and China. It's rotational. بالطريقة دي هم اتعرفوا على suppliers جداد وكانوا عاوزين يحسنوا supply chain process بتاع الفؤاد. The steps الفؤاد take in their supply chain process is the following. بيبدأوا بالorder of products وبيختاروا بيها الquality, quantity والmethods of shipping. بعد كده بيحتفظوا في الانفنتوري بتاعهم، بيحتفظوا السبلايز في الانفنتوري بتاعهم، بعد كده بيبيعوها للend consumers، بيوزعوها، they distribute it basically. And COVID-19 impact in the supply chain process of الفؤاد. احنا كلنا عارفين اللي حصل في COVID-19 لو عطل الترانسبورتيشن والجلوبال تريد، فطبيعي جدا السبلاي تشين عندهم also badly affected. It is not a surprise that ports was not functionable during the pandemic to reduce the rate of COVID infections. This unfortunately caused delays for El Fouad in their orders, and from that, their competitors had a better lead and more advantage than them, and El Fouad suffered major losses in revenue. I personally recommend El Fouad to use blockchain because, as I said earlier, they don't actually use blockchain, and I believe it's a really important database software for a company to have that relies on blockchain. This will improve tracking accuracy in their supply chain process and will improve their overall security, which in conclusion, it will increase their effectiveness and efficiency for the supply chain process and other operation functions as well. That's from the program that you told us about in the lectures, the supply chain process. What is the difference between the pull approach and the push approach in supply chain, Karim? I guess the push approach relies more on demand forecasts. That's what I understood at least. It starts with the production and to the retail in the end. And pull is they pull demand. Okay. يعني what was the impact of the COVID-19 for the supply chain? Was it more towards a push approach or a pull approach? Pull approach هو في السبلاي تشين اصلا عندهم تاثير الكوفيد اصلا لو عطل الجلوبال تريد عندهم، فهم اصلا ما كانوش عارفين اصلا ياخدوا اي حاجه من، عشان هم بيجيبوا حاجات من الصين، فالصين يعني they stopped transportation وكده وجلوبال تريد. فما اعرفش لو هي بوش ولا بول، بس هي الكاستمر كان الديماند بتاعه بيزيد ولا بينقص؟ لا بيقل. بيقل. يعني طب وهو المخازن بتاعته كان فيها ايه؟ اوفر انفنتوري. ما اعرفش، انت اللي تقول لي. الاقي رفع ايديها. الحته دي مش انا اللي خدت الجزء اللي هو عندهم قد ايه في الانفنتوري، ف I'm not sure. بس يو ار وان تيم، يعني انتوا المفروض اورجنايز مع بعض، عرفتوا الوضع كان عامل ازاي وعملتوا برين ستورمينج. الاء مين اللي كان رافع ايده؟ ايوه انا يا دكتور. ايوه يا الاء. هو على حسب ما احنا شرحنا او اللي هو قال لنا ان الديماند اتقسم لتو سايد. فالاول الديماند قل خالص، فهو كان عنده انفنتوريز كتيره زي ما ليزا شرحت ان هم، وهاجر قالت ان هم اوفر كاباسيتي، فهم كانوا بيضطروا ان هم يعملوا برودكشن بوش عشان يقدروا يخلصوا من الانفنتوريز اللي عندهم. اوكي. بس لكن في المرحله الثانيه او خصوصا ان هو في اخر لما بدأ الكامبانيز تحتاج ان هم ينقلوا حاجاتهم ويجيبوا حاجات من بره، فهو كان الديماند بول، لان الديماند كان زايد وهم الانفنتوريز بتاعتهم كانت برضو قليله بالنسبه للديماند، فكان في حاجه اسمها ديماند بول، او الديماند هو اللي بيطلب ان هم يبروديوس الحاجات دي. اكسلنت، 10 من 10 ده، برافو عليك. ثانك يو. وجو اهيد. طيب دلوقتي احنا هنتكلم على سيلز اوبريشن مانجمنت فانكشن عندنا الفوائد بتستخدمها هي السكادولينج. السكادولينج زي ما احنا درسنا وعارفين هو establishing the timing of the use of equipments, facilities and human activities in an organization. بالبسيط كده وبالعربي يعني ان احنا هي التول او الميثود اللي احنا بنستخدمها علشان نرتب التاسكس عندنا ونشوف الديوريشن بتاع التاسك دي ونشوف ايه التاسك اللي ممكن ننجزها مع تاسك تانية. الابلكيشن بالنسبه
scheduling في الفؤاد company. They know the estimated suitable duration time for task according to lost experience. Lost experience help them to know the convenient duration for a job beside the tools of scheduling. لما سألناهم على البارت ده هم بالنسبة لهم إن lost experience هي مهمة جدا، وهي بتعادل تقريبا استخدامهم للتولز، إن هم بيقولوا إن هم بقالهم فترة مش قليلة موجودين. ف اللاست اكسبيرينس بتعادل التولز بالظبط. التولز اللي بيستخدموها هي الفلو شوب سكيدولينج والجانت شارت، لان هم ستاندردايزد هاي، ويعتبروا هم كمان يعني بيقطع غيار سيارات، فالفلو بتاعت الجوبس تقريبا كلها بتبقى واحده. وكمان بيستخدموا الاساينمنت موديل، بس هم اكتر بيعتمدوا على الفلو شوب سكيدولينج والجانت شارت. البريورتي رول اللي بيستخدموه فيرست كام فيرست سيرف، على اساس ان هم يعتبروا ديستريبيوشن سنتر، فاللي يعني بيبقى طالب اوردر كبير او حاجه، يعني اللي بيطلب الاول هو اللي بيجي ياخد الحاجه، او اللي بيجي يستلم السيرفيس نفسها في المكان نفسه، اللي بيجي الاول هو اللي بياخد السيرفيس الاول. دايما هم بيستخدموا الفورورد سكيدولينج ميثود، لان هم بيبقوا عارفين التاسك نفسها بتمشي ازاي وكل حاجه، ومفيش تاسك جديده بتبقى بالنسبه لهم، هو كل حاجه بتبقى اوردرنج. فالموضوع بيقيسوا الافكتفنس بتاعت السكيدولينج عن طريق حاجتين: السيلز ويت والهولدنج كوست. كمان سألناهم سؤالين علشان نتأكد من السكيدول عندهم إن هو ماشي كويس، ونشوف إذا كانوا محتاجين ريكومنديشن ولا لأ. فأول سؤال كان إن هم إزاي how they ensure that الكلاينتس بياخدوا الأبوينتس بتاعتهم يعني بيستلموا التاسك بتاعتهم في مواعيد مظبوطة، وكمان بيريكورد إت كوريكتلي. كان ردهم إن هم عندهم بروفيشنال سكيدولرز، وإن هم بيعرفوا إزاي يسكيدول التاسكس كويس جدا للكلاينتس، وان هم يسلموا الاوردرز في وقتها، وان هم بيستخدموا التولز كويس بتاعتهم جدا. كمان سؤال تاني عشان ناكد الموضوع اكتر، والسؤال ده كمان هو ليه علاقه بالكواليتي والسكيدولينج الاثنين. فكان السؤال on a busy day of scheduling appointments how do they make sure that they have accomplished all their other daily tasks. كان ردهم برضو ان السكيدولرز عندهم كويسين جدا، وان هم بيحطوا الابوينتمنتس وبيراجعوا عليها كذا مره، وبيبلغوا الكلاينتس قبلها عشان يتاكدوا ان مفيش اي كونفليكت في المواعيد بالنسبه لهم. هو السكيدجول ده معناه ان هو ياخد مواعيد مع الكلاينت؟ انت فاهم السكيدجولينج على انها كده؟ لا، هو تسليم، هو الميعاد هنا قصده تسليم الحاجه نفسها، لان هم ساعات السكيدجولينج مش معناها تسليم المواعيد برضه. يعني ترتيب how do they manage the shifts؟ ما هي ده جزء تاني، بس ده احنا ما اتكلمناش فيه. احنا كل اللي اتكلمنا فيه على معاملتهم مع الكاستمرز نفسها، ازاي هم بيقدروا يحددوا مواعيد تسليم الحاجه ومواعيد تسليم التاسكات نفسها internally. طب which system are they using? Can you tell me some of the systems they use as scheduling? هم بيستخدموا التولز اللي بيستخدموها هي الجانت شارت جانت شارت وايه جانت شارت والفلو سكيدولينج شوب والاساينمنت مش فاهم، انت بتتكلم على الكاستمرز وبعدين راجع بتقول لي الجانت شارت. اوكي، هو بيقسموا البرايورتي رولز بتاعتنا ما عندكش فيرست كام فيرست سيرف؟ موجود. طيب ما عندكش ايمرجنسي؟ ما اعتقدش ان هم عندهم ايمرجنسي في حاجه، لان اي حد بيجي يطلب اوردر كبير بيطلبه قبلها بفتره. لا، اللي هو الامرجنسي او الرش او البرايورتي ما عندكش التول دي بتستخدم؟ ما عندكش الاي دي؟ ما عندكش earliest due date؟ الرول اللي هم بيستخدموه الفيرست كام فيرست سيرف، ده البرايورتي رول اللي عندهم. اذا كان اي حد بيطلب اوردر فهو بيتكلم، اصل ما فيش هنا ايمرجنسي في حاجه، لان اي حد بيطلب اوردر يعني بيطلبه قبلها فتره لو هو كبير، لكن لو حاجه بسيطه قطعه او قطعتين فهو بيروح ياخدها على طول. استنى بس، يعني افرض دلوقتي واحد عنده اوردر هياخد 10 ايام عشان يتجهز وجه الاول، وجاء واحد تاني عنده اوردر فيه 5 ايام عشان يتجهز، هيمشي الاوردر الاولاني بتاع ال 10 ايام ويأجل الاوردر الثاني بتاع ال5 ايام علشان فيرست كام فيرست سيرف؟ ما هو في الحاله دي هما الاثنين هيمشوا بارلل مع بعض. والديو ديت؟ ما هو اكيد الايرليست ديو ديت هو اللي هيستلم الاول. يبقى ماشي بانهي بقى، فيرست كام فيرست سيرف ولا ايرليست ديو ديت؟
لا هو كده فيرست كده ايرز ديو ديت، بس هو كان رده فيرست كام فيرست سيرف، على اساس ان هو اعتماده الاكتر على البيع القطاعي مش جمله ان حد عايز كميه كبيره. هي قطع غيار في الاول في الاخر، فاللي بيروح بيصلح حاجه ما بيروحش مثلا يطلب انا عايز 20 قطعه مثلا من حاجه معينه، لا هو الاكتر بيبقى طلب يعني حاجه واحده في كل حاجه. فما اعتقدش حتى ان هم عندهم اوردر بيقعد 10 ايام، لان اكيد لو حاجه عندهم في المخزن فهي تطلع على طول في ساعتها او لا. ماشي اوكي. طب عندك هاجر كانت عايزه تقول حاجه، قولي يا هاجر. انا كنت بس عايزه اوضح حاجه، ان هم مش ما بينتجوش اي حاجه. هم مشغلين في عدد من البرودكتس معينه تبقى موجوده في الانفنتوري، وزي ما هم قالوا لنا ان هم عندهم كذا وير هاوس في كذا مكان. فمثلا لو الاوردر ده في اسكندريه واللي بيطالب الاوردر ده في اسكندريه، فهو هياخد له اللي طلب الاول. ليه؟ لان هم عندهم الحاجه اوريدي جاهزه، فهي بتطلع على طول. اوكي ما بتحتاجش وقت، عشان هم مش بيصنعوا، هم بيستوردوا والبرودكتس جاهزه في المخازن. اوكي ثانك يو هاجر. الكوفيد امباكت كان عليهم ان هم كانوا بيعملوا نفس التاسكس اللي عندهم، بس بكوانتيتي اقل. فبدل مثلا ما كانوا بيخلصوا 10 في اليوم بقوا يخلصوا 3 بس. وده اثر طبعا على الاوتبوت بتاعهم ب 70% نيجاتيف. دلوقتي هنخش على كواليتي انشورنس مع سهاد. تمام. بالنسبة للكواليتي، هي الكواليتي عبارة ان انا بشكل مستمر اقدر ان انا اميت او اكسيد الكاستمر اكسبكتيشن بتاعتي. في البيزنس ابلكيشن بتاعهم هي الكواليتي تعتبر كانت كويسة جدا، اعتمدوا على كذا ابروتش منها ال TQM، عشان الجوبس عندهم كانت مور جنرال مش سبيسيفايد. كمان كان عندهم بيستخدموا ال 6 سيجما، اعتمدوا على ال DMAIC. جلال ممكن تحرك سلايد. برضو كانوا بيستخدموا ال prevention cost، دي كانت عشان مجرد لما البرودكت يوصلهم يقدروا بيبتدوا يعملوا عليه تيستنج ويتأكدوا كويس ان هو مفيهوش اي ديفكتس قبل ما يبعتوه للكاستمر. فاعتمدوا على ال prevention cost، وده اللي حسن الكواليتي عندهم. كمان كانوا بيكتبوا monthly quality reports عشان يتأكدوا ان الكواليتي عندهم كويسة، وان الكاستمر الفيدباك بتاعته عن الكواليتي ما فيهاش اي مشاكل. استخدموا كذا ابروتش من الديمينج، من ال 14 بوينتس بتاع ديمينج برايس، منها ان هم كانوا بيستخدموا ال consistency of purpose، ان هم عندهم الغرض الاساسي عشان هم مش بيصنعوا، هم مجرد بياخدوا برودكت ويودوه للكاستمر، ان البرودكت اللي هم بيسلموه ده يكون باحسن كواليتي. كمان ان هم كانوا بيهتموا قوي ان هم ياخدوا من كواليتي سبلايرز. كان عندهم مشكله مع السبلايرز ان ساعات السبلاير بيتاخر عليهم، فهو ده اللي كان ممكن يقلل الكواليتي في السيرفيس مش في البرودكت. فوقت الكوفيد 19 هم قالوا ان هم ما كانش عندهم اي مشاكل في البرودكت كواليتي بتاعهم، بس كان عندهم مشاكل في السيرفيس كواليتي، لان ساعات ما كانوش بيقدروا يوصلوا الحاجه في ميعادها عشان اللوك داون طبعا والترانسبورتيشن. وكمان ساعات السبلاير كان بيتاخر عليهم، فكان بيحصل يعني كونفليكت في الحته دي. الريكومنديشن بتاعتي ليهم هي الكواليتي عندهم كانت كويسه، بس انا كنت بريكومند لهم ان هم يستخدموا كل ال 14 بوينتس بتاع ديمينج، لان اهمها ان هم يعني يبعدوا اي سبلاير بيتاخر في التسليم، يعني يشوفوا السبلاير statistically مش بناء على البرايس. وكمان ان هم يخلوا التوب، ان الهول ستراكشر يعتمد على التوب مانجمنت. وكمان وقت الكورونا كانوا هم قللوا عدد الوركرز، فده اثر عندهم شويه، فكانوا محتاجين ان هم يزودوا تريننج للوركرز الباقيين. فهي دي الريكومنديشن بتاعتي ليهم. بس ان هم كاوفر اول في الكواليتي البرودكت اللي كانوا بيسلموها كانت كويسه. هو ايه الفرق اللي انت شفتيه عندهم ما بين كلامهم ان هم بيعملوا ديمك وبين ان هم بيعملوا دامينج؟ دايما ان هم كانوا في الاول، يعني هم كانوا لما البرودكت بيوصل عندهم كانوا بيعملوا ديزايننج ان هو هيوصل ازاي، بيعملوا اناليسيس للبرودكت الاول واناليسيس للكاستمر، وبعدين بيعملوا ريسيرش ومتاكدوا ان ده اللي الكاستمر عايزه او ايه اللي الكاستمر بيكسبكت ان هو هيلاقيه اصلا، وبعدين بيوصل له. هم ما كانوش بيصنعوا في الاول يعني، بس هم كانوا بيتاكدوا ان ده اللي الكاستمر محتاجه. اوكي ثانك يو سهيل. ثانك يو. ماشي. الفاسيلتي لوكيشن آخر فانكشن شركة فؤاد بتستخدمها. فاسيلتي لوكيشن هو أنت تختار أحسن لوكيشن على حسب الكرايتيريا اللي أنت حاططها والفاكتورز اللي بتهمك. جلال ممكن نيكست سلايد. تاني
معلش بس نبهوني عشان النت عندي وحش بس شويه. ممكن تيجي السلايد اللي بعدها بس. الفاكتورز اللي فؤاد كومباني بيهتموا بيها هي الترانسبورتيشن، دي اهم حاجه عندهم، وبعد كده السيرفيس والكوميونتي والماركت دي بيبصوا لها، بس اهم حاجه بالنسبه لهم تبقى الترانسبورتيشن. بعد كده الميثود اللي بيستخدموها للايفالويشن هي اللوكيشنال كوست بروفيت اناليسيز. بيستخدموا الجيوغرافيك انفورميشن سيستم كتول بتعمل لهم لوكيت لو عايزين يعملوا برانشز جديده او وير هاوسز جديده. نيكست سلايد يا جلال. الكوفيد امباكت ما كانش فيه اصلا كوفيد امباكت، لان هم وقت الكورونا ما كانوش عايزين او ما كانوش اصلا بيعملوا بلاننج لاي فروع جديده، فما اثرش معاهم الموضوع ده وقت الكورونا. الريكومنديشن بقى كان ان هم بدل ما هم بيستخدموا للايفالويشن اللوكيشنال كوست بروفيت اناليسيز، طالما هم عندهم فيرست بايوريتي واللي هي الترانسبورتيشن وبتهمهم، فهم كانوا ممكن يستخدموا الفاكتور ريتنج كرايتيريا كايفالويشن ميثود بدل اللوكيشنال كوست بروفيت اناليسيز. معلش عيد تاني اخر حته دي، يستعملوا ايه بدل ايه؟ يستخدموا الفاكتور ريتنج كرايتيريا بدل اللوكيشنال كوست بروفيت اناليسيز، لان هو قال لنا ان الترانسبورتيشن دي بتبقى اهم حاجه هو بيبص عليها لما بيجي يختار اي فرع او اي مخزن جديد. كويس. انت قلت بيستخدموا الجي اي اس. بس ده مش بيعملوا ايفالويشن بيه، ده هم بس بيعرفوا الاماكن المتاحه اللي يقدروا يبصوا فيها، وبعدين في الاخر بيحول الكلام ده الى اكسل مثلا ويحل المساله. لما يجي يعمل بقى ايفالويشن بيعملها بالفاكتور ريتنج كرايتيريا، اللوكيشنال كوست بروفيت اناليسيس قصدي. الريكومنديشن انه كان يعملها بالفاكتور ريتنج كرايتيريا، طالما في توب بايوريتي، فممكن مثلا يعمل فاكتور ريتنج كرايتيريا ويعملها اعلى ويت، وباقي البايوريتيز بويت اقل. ماشي، برافو يا ادم، جود جوب. تمام. تمام. ده فاينل سجيشن بقى في الاخر خالص بعد ما درسنا كل الفانكشنز، ان هم يستخدموا الاي او تي ابلكيشن، لان الاي او تي دلوقتي اللي هي انترنت اوف ثينجز، يعني بتدخل في كذا اندستري بتبقى ناجحه جدا، وعندهم هيأفكت على كذا فانكشن، منها السكادجولينج والكواليتي اشورنس. طبعا السبلاي تشين هيقدروا ان هم يتراكوا البرودكت من دوك تو دوك، هيعرفوا البرودكت من لما يتحرك من عند السبلاير لحد ما يوصل لهم، ولما يوصل لهم يروح للوير هاوسز، كل الكلام ده هيسهل عليهم. كمان هيحسن الكواليتي سيرفيس عندهم، اللي هي كانت اساسا مشكله، ساعات الوقت بيتاخر، وده طبعا برضو هيحسن في السكادجولينج، خصوصا لو هم عاملين ميعاد مع السبلاير ومش عارفين بالظبط يحددوا المكان بتاع البرودكت، او البرودكت دلوقتي رايح فين تاني. فالاي او تي هيوفر عليهم كوست وهيوفر عليهم ويست وهيحسن الافشنسي بتاعهم. خلاص كده؟ ثانك يو يا دكتور. طيب انتوا جايبين لوني تونز في الاخر هنتفرج على كرتون ولا ايه؟ طيب انا بجد الاء عايز تقولي حاجه؟ انا لا معلش، هو جلال بس هيوري لحضرتك الميل اللي بعتناه للاستاذ محمود عشان تشوف حضرتك رد ازاي على الريكومنديشن. طيب ماشي، بسرعه بس. يلا.